एडी शर्मनाक ते घटिया बयान ये कि वह बंदे का हजे भोग तक नहीं पिया तो इन्होंने सियासत करनी शुरू करती है। ये घटना जिस दिन वापरी है उस दिन तो ही यदी बहुत रहस्यमयी कहानी जी एक घड़ी गई है। पहली गल तो ये बड़ी चर्चा च गल रही कि सिक्योरिटी गार्ड घरे ही रह गए। ये बड़ी रहस्यमयी गल है कि वह घरे क्यों रह गए। उन्होंने एक ऑफिशियल ड्यूटी आ, वो पाबंद आ कि वो सिर्फ मूसे वाले के कहण ते उन्होंने छड्ड सकते सीगे। जिहड़े हमलावर आ वो मूसे वाले के घर तो कुछ ना थोड़े बहुत किलोमीटर के घेरे जी किसी पिंड दे विचों बैठे होणगे, जिहड़ा भरिंडा वांगू इकट्ठे होकर तो उन्होंने हमला करता। तुसीं अकाली दल के SOI नूं फड़ो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिडिया गैंगस्टरां दी नसरी आ। विक्की मिड्डू खेड़ा ने जिहड़ा SOI का लीडर रहा, उन्हें खुद जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई है किसी टाइम पर उन्होंने कालेज का प्रधान आके थापिया सीगा। NSCO भी बहुत सारे गैंगस्टर पैदा कर दी है। BJP का ABP गुंडा विंग आ, स्टूडेंटां के नाम से गुंडे विंग बनाए होया। इन्हां ते पाबंदी क्यों नहीं लगती? जिहड़ा प्रतੱਖ आ शरेआम लोगों के सामने आ भी गैंगस्टरां नूं ये पैदा कर दिया गया। ये कोई अनट्रेड बंदियां दा काम नहीं लगता। ये बड़ा प्रोफैशनल तरीके नाल प्रोफैशनल किलरस जिहड़े हुंदे आ उन्होंने मूसे वाले नूं मारिया। तुसीं देखो भी एडा वड्डा कांड जिहड़ा रचिया गया, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। तफ्तीश होवे ये तो जिहड़ी मंग आ वो केंद्रित की जानी चाहिए आ, फिर ही जिहड़ी गुत्थी है ये सुलझ सकती है। नहीं तो पहला जिवें होया मिक्की मिड्डू खेड़ा की फाइल बंद हो गई, नंगल अंबियां की फाइल बंद हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी वाली फाइल बंद हो गई। ये भी एक ना एक दिन लोगों को अका के ये फाइल जिहड़ी आ बंद कर दी जाऊगी। इहदा कुछ नहीं निकलना। जेल च बैठा एक गैंगस्टर बाहर फोन कर सकता तो साडे बाहर इत्थे कोई नौजवान कोई खालिस्तान का लिटरेचर रख ले, कोई नक्सलाइट मूवमेंट का लिटरेचर रख ले, वो तो परचे दर्ज हो जाते हैं। किन्नियां चौंकियां होर बन गई, किन्ने पुलिस थाने वध गया, किन्नी नफरी वध गई आ। फिर भी AN-94 जिहड़ी राइफल हैगी आ वो जवार के पिंड तक किवें पहुँच जाती है। असीं इस गल नूं कतई भी मंजूर नहीं कर देगे कि सिद्धा इहनूं दावे नाल कह दईए भी गैंगवार का काम है। इहनूं दावे नाल नहीं कीता किया जा सकता। ये गैंगवार तो कोई उपर की चीज़ लगती है। DGP साहब ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की घटना होने तो बाद, जिहड़ी गल सधारण बंदे कोले फेसबुक राही आई आ ते DGP साहब एडा वड्डा लाम लश्कर चंडीगढ़ इकट्ठा करके वो भी यही गल कहंदे तुहाडे कोले इह तों वध कोई होर पुख्ता जानकारी नहीं आई। पोलीटिकल पार्टियां आखिरी साहां ते आ। पंजाब च असीं एडा वड्डा अंदोलन लड़िया, कांग्रेस अकाली सारे लोगों ने जिहड़ा खिच के समेत झाड़ू वाले खिच के एक किनारे ते लाते सीगे ते सिद्धू मूसे वाले दे कतल दे नाल इह ते सियासत करके वो पोलीटिकल पार्टियां ऑक्सीजन लेना चाहुंदियां। पिछले दिनी सिद्धू मूसे वाले दा कतल होया। इस कतल तो बाद बहुत जणिਆਂ ने बहुत कुछ खट्टिया ते खट भी रहे आ। भावें मीडिया वाले ने व्यू खट्टे, पैसे बनाए, बहुत सारिया न्यूज़ फेक चलाइयां, कोई फेक आडियो वायरल कीतियां, कोई फेक फुटेज वायरल कीतियां। इहदे नाल ही सियासतदानां ने भी अपनियां सियासी रोटियां सेकियां। कोई कहंदा सिद्धू मूसे वाला साडा सी, कोई कहंदा साडा सी, कोई कहंदे ने मेरे लिए कल नूं प्रचार करना सी, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, पर गल असल मुद्दे दी हो नहीं रही। असल मुद्दा लगदा जिवें रुल गया हुंदा। अज आपां कोशिश करांगे कि असल मुद्दे ते खिच के गल लैके आईए। साडे नाल करमजीत माणूके ने, नौजवान भारत सभा तो। करमजीत स्वागत है जी। शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। जिवें तुहाडा स्टडी का विषा भी यही रहिंदा गैंगस्टरां बारे, नौजवानों के मसलियां बारे, नौजवानी बारे, तो सिद्धू मूसे वाले का पिछले दिन ही कतल होया। कतल बहुत घिनौना होया, सारा पंजाब आ जिहड़ा डरिया पिया। तो ये मामला अज कित्थे क खड़ा लगदा, सारे कारणों ते आपां गल करांगे। कतल दे आपां पहलां देखीए भी क्यों होया कतल, की लगदा, सारे मामले ते गल करिए जी। सब तो पहला तो यह घटना बहुत निंदनयोग है तो असीं दुख जाहिर करते हैं। ये घटना जिस दिन वापरी है उस दिन तो ही यदी बहुत रहस्यमयी कहानी जी एक घड़ी गई है। पहली गल तो ये बड़ी चर्चा च गल रही कि सिक्योरिटी गार्ड घरे ही रह गए। ये बड़ी रहस्यमयी गल है कि वो घरे क्यों रह गए। उन्होंने एक ऑफिशियल ड्यूटी आ, वो पाबंद आ कि वो सिर्फ मूसे वाले के कहण ते उन्होंने छड्ड सकते सीगे। दूसरा भी आपदी मासी कोले चलिया सीगा। उन्होंने मासी एक मीडिया कर्मी नाल गल करदे कह चुकी आ भी मैनू नहीं पता सी मेरे कोले आ रहा। ये पुछण वाली गल आ भी पहलां भी बिना फोन कीते ही जांदा सी कि नहीं जांदा सीगा। फिर वो घरों बाहर जांदा, दो बंदिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ
ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਰੇ 4-5 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਘਰ ਚੋਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਕਿਤੇ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਫਤਿਆਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। AN-94 ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ID ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲकांड ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ? ਜੇ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ? ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਆ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੀਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀਆਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ SY ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆ ਉਹ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ SY ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। NSU ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। BJP ਦਾ ABP ਗੁੰਡਾ ਵਿੰਗ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਮੇਤ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸ਼ੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਭੋਗ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਓ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ MP ਬਣਾ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਜੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ MP ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇਖਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ MLA MP ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਫੋਰਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ, BSF ਭੇਜ ਕੇ, CRPF ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੌੜ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ 10 ਬਟਾਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਦਨੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 5-7 ਜਣਾਂ ਨੇ ਵੱਢਤਾ। ਇਹ ਕਤਲकांड ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਮਕਵਦੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕरूँ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਆ ਇਹ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਿੱਕੀ ਵਿਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੂਰੇ ਆਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੀ, ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਗਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੱਡਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।